हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब बजर। पंजाब बजर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्यूटली फाइन। सो माई नेम इज़ तमन्ना। सो अज की क्लास के अंदर आप कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैं तुहानू वर्ब के बारे, बेसिक वर्ब के बारे जो है जानकारी दी सी, जिस दे अंदर वर्ब्स के टाइप्स के बारे आप जानिया सी, हैल्पिंग वर्ब्स को आप जानिया सी। सो अज की क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक रहने वाला है उसी ही आप कंटिन्यू करांगे, बट उस दे अंदर आप मेन वर्ब के बारे जानकारी लैन लगे हाँ कि मेन वर्ब जी आप कहने वो किस टाइप नाल आप यूज़ करते हैं। सो अज का अपना टॉपिक है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के अंदर आप एक्शन वर्ड्स, ठीक है, मेन वर्ब का मतलब जो एक्शन वर्ड आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक स्लीप, सिट, ईट, वॉक, ये सारे किसका पोर्शन है? ये सारे मेन वर्ब का ही पोर्शन है। ठीक है, तो देखो मेन वर्ब जिमें कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल राम इज़ गोइंग टू स्कूल। सो राम ये अंदर सब्जेक्ट हो गया, इज़ ये अंदर हैल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हजे फिलहाल अपना जो टॉपिक है वो की चल रहा है हैल्पिंग वर्ब तो सिंपल वर्ब, जिन्हों आप मेन वर्ब भी कह दें। हैल्पिंग वर्ब हिंदी के अंदर या पंजाबी के अंदर आप कहीए तो सहायक क्रिया हो जाती है। वर्ब का मतलब सिर्फ क्रिया होंगी है, मतलब किसी भी काम का करना। ठीक है, कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्ब होंगे। कोई भी जो कोई भी एक्शन को कंप्लीट करने के बारे आप दस रहे हैं सेंटेंस के अंदर, सो सेंटेंस को कंप्लीट करने जो मदद करती है वो होंगी है हैल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। सो ये टॉपिक अपना चल रहा है, इसी की आप गल करांगे। सो इस सेंटेंस के अंदर मैं तुहानू हैल्पिंग वर्ब के बारे पहला दस चुकी हाँ कि हैल्पिंग वर्ब्स किहड़ियां होंगे। हुण आप गल करते हैं वर्ब की। तो देखो मैं इत्थे एक लिखा गोइंग, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, एक मैं लिखा आई गो फॉर ए वॉक। सो पहले सेंटेंस के अंदर गोइंग भी की है जी एक वर्ब है। ठीक है, गोइंग भी एक वर्ब है तो गो भी एक वर्ब है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोइंग एंड गो? सो जो भी आई गोइंग हो गया मतलब गो के नाल आप ING लगाता, ये मैं सिंपल गो लिखा तो मतलब ये वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सो ये होंगे जी वर्ब के प्रकार। ठीक है, कि किसी वर्ब का गोइंग बनाता, गो दा गोइंग बनाता, गो वेंट गोन बनाता, ये होंगे वर्ब के प्रकार। तो चलो सब तो पहले आप वर्ब के प्रकार को समझते हाँ। फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर जो भी आप पढ़ते हैं तो सब तो पहला आ जाता जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने हैं। जो तुम टेंस वाला टॉपिक करते हो तो अक्सर तुम ये चीज़ देखा होना स्ट्रक्चर के अंदर तुहानू उत्थे आपां लिखवाने कि सबजैक्ट यूज़ होएगा, फिर हैल्पिंग वर्ब यूज़ होएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होएगा, दैन ऑब्जेक्ट यूज़ होएगा। ठीक है, सो उस प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आप गल कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कह लो या पास्ट फॉर्म कह लो, इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब सेकेंड फॉर्म। वर्ब की जी सेकेंड फॉर्म होंगी उसको आप की कहने पास्ट पार्टिसिपल। तो एक थर्ड होंगी है जी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फोर्थ होंगी है ING फॉर्म। ING फॉर्म का मतलब ग्रामर लैंगुएज अंदर इसको जीरंड किया जाता है। जो भी तुसी वर्ब की बेसिक फॉर्म के नाल ING लगा देंगे हो, मतलब गो का तुसी की बनाता जी गोइंग बनाता। जो भी आप वर्ब की बेसिक फॉर्म होंगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेस फॉर्म इनू किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जी होंगी है इनू बेस फॉर्म भी किया जाता है बच्चों। इसनू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी किया जाता है, इसनू प्रेजेंट पार्टिसिपल भी किया जाता है। जो भी तुसी बेस फॉर्म के नाल ING लगा देने हो तो वो की बन जाती है, वो जीरंड बन जाती है इंग्लिश के अंदर। ING फॉर्म तो आप कहने ही कहने, लेकिन एक ग्रामेटिकल अगर आप नाम दिए तो उसको की किया जाएगा, जीरंड किया जाएगा। ठीक है, कॉम्पीटेटिव एग्जाम की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें छोटिया छोटिया चीज़ा जो है वो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर बेस फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उस तो बाद आ जाता जी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उस तो बाद आ जाता वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म केड़ी होगी? जीरंड फॉर्म, ING फॉर्म। हुण देखो जी वर्ब दी जिहड़ियां फॉर्म्स है ना आप इस तरीके दे नाल तो समझ लिया। वर्ब दी फॉर्म्स नू टू कैटागरीज डिवाइड किया गया है, एक है रेगुलर वर्ब तो एक है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, एक केड़ी है जी, एक है रेगुलर वर्ब तो एक है इरेगुलर वर्ब। मैं एक बार इसनू अनदर तरीके दे नाल फिर वापस तो क्रिएट कर देनी आ, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स दोनों तरीके दे नाल मैं तुहानू समझाता, ईजी तरीका तुहानू जो भी लगे तुसी उस अकॉर्डिंग समझ सकते हो। फॉर्म ऑफ वर्ब,
ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਬੇਸ ਫੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਬੇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ, ਵੋਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਵੋਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਕਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਈਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਕ, ਟਾਕਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਕਡ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਡ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਡ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਾਕ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਕਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਕਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਬੇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਈਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਜੀਆਂ ਵਰਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਟ, ਪੇਂਟਿਡ, ਪੇਂਟਿਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਗੋ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੀ ਬਣੀ, ਗੋਨ, ਗੋ, ਵੈਂਟ, ਗੋਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਟ, ਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਸਟ ਫੋਰਮ, ਸਿਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਈਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਵਰਬ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋ ਦਾ ਗੋਇੰਗ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਕ ਦਾ ਟਾਕਿੰਗ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਕ ਦਾ ਟਾਕਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਰੰਡ ਫੋਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਰੰਡ ਫੋਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਰੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜੀਰੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਈਐਨਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਰੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਫੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੈ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਤੇ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੇਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਰਬਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੀਅਰ। ਬੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੀਅਰ, ਬੀਅਰ ਬੋਰ ਬੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਅਰ ਬੋਰ ਬੋਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਬੋਰ ਬੋਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੀਅਰ, ਬੀਅਰ ਬੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਨ, ਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਵਰਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਅਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਬੋਰਨ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਬੀਅਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਂਗਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐਂਗਰ ਵਰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਅਰ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾम्पल है वर्ब ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉल, ਠੀਕ ਹੈ। फॉल फैल ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फॉलन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। फॉल फैल फैलन फॉलन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਰਨਾ, ठीक है। पंजाबी च जिन्होंने आप कहने डिगना, ठीक है, पंजाबी च की कह दें जी डिगना, ठीक है। उस तरीके दे नाल एक वर्ड हुंदा फैल, ਇਹਦੇ अंदर फैल वर्ब दी सैकेंड फॉर्म है, लेकिन ਇਹਦੇ अंदर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है फैल, फैल फेल्ड फेल्ड। तो ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है गिराना, मतलब किसी ਨੂੰ घेरना ਡੇਗਣਾ। ਇਸ ਦਾ मतलब की हुंदा डिगना ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਡੇਗਣਾ। देखो स्पैलिंग ਦੇ अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ए ਤੇ ई ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਹੀ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਬ ਦੇਖੋ ਲਾਈ, LIE, ਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਡ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ LIE ਲਾਈ, एक होंगे लाई, ठीक है, लाई, एक होंगे लाई। प्रोनाउंसिएशन जो डिफरेंस आएगा, लाई ले लेन, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਲੇਟਣਾ। देखो स्पैलिंग सेम है, LIE सेम है, LIE ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ सेम है स्पैलिंग। फर्क कितने आ रहा है जी, सिर्फ मीनिंग ਦੇ ਅੰਦਰ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4th ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਜ਼ RISE, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ROSE ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨ RISEN। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਜ਼, ਰੋਜ਼, ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉੱਠਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰੇਜ਼ RAISE, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੇਜ਼। ਰੇਜ਼, ਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਡ। ਇਹ रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है। एक होंगे रेज्ड, ठीक है, एक होंगे रेज्ड। ਇਹਦਾ मतलब की होंगे उठाना, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की होंगे उठाना, कोई प्रश्न उठाना, कोई किसी गल ते आई रेज्ड, ही रेज्ड सो मैनी क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ, उन्हें मेरे उत्ते बहुत सारे प्रश्न उठाए, तो उत्थे रेज्ड आंदा है। ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ SSC ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਰੇਜ਼ਡ ਸੋ, ਹੀ ਰੇਜ਼ਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਹਰ ਸੈਲਫ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਜ਼ਡ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਰੇਜ਼ਡ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਵਰਬ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 5th ਵਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਈ FLY। ਫਲਾਈ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਿਊ,
सारे बच्चों को फ्लाई का मीनिंग पता होएगा। फ्लाई का मतलब की हुंदा है, ठीक है। फ्लाई एक हुंदा है फ्लू, FLED, ठीक है, FLEW। एक हुंदा फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा है उड़ना। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है जी, उड़ना। फ्लाई फ्लू फ्लोन। फ्लाई वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, फ्लू वर्ब दी सेकंड फॉर्म है, फ्लोन वर्ब दी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एक हुंदा है फ्लो, FLOW, ठीक है। एक हुंदा है फ्लॉड, FLOWED। एक हुंदा है FLOWED। ये भी देखो, ये इरेगुलर है, इरेगुलर है। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है किसी चीज़ का बहना, ठीक है, किसी चीज़ का बहना मतलब फ्लो होना। सो ये जड़ियाँ है, ठीक है, ये किहड़ियां होंदियां, कन्फ्यूजिंग पेयर होंदियां, ठीक है। ये सारियां की होंदियां, कन्फ्यूजिंग पेयर होंदियां। सो इन्हां नूं तुसीं ध्यान च रखना है, तो इन्हां दी प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। आपां क्लास के नाल होर भी इन्हां चीज़ां नूं की है सीखते जावांगे, ठीक है। अज दी क्लास के अंदर इन्ना ही करन वाले हां। साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनने वास्ते तुसीं अपना नेम, सिटी, कोर्स, जेंडर टाइप करके 9710050500 उत्ते लिख के भेज दो, तो साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, ताकि आने वाली होर इन्फॉर्मेशन तुहानूं ईजीली मिल सकन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।